الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں اس اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم تمام لوگوں کو اس جلسے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس جلسہ کے انعقاد میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، خصوصاً ہمارے محترم حاجی عبدالحلیم صاحب پٹو، جنہوں نے ابھی چند مہینہ پہلے ہی ایک مکتب اور مدرسہ قائم کیا اور انشاءاللہ ایک دو مہینے کے اندر شعبہ تحفیظ قائم کرنے کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. میں بلا کسی تمہید کے اپنی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا پسند کروں گا. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اتنا کمزور اور بے وقات کیوں؟ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں اور جس نے بھی اسلامی تعلیمات کا تحقیقی مطالعہ کیا، دین اسلام قبول کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننے پر اسے قلبی و روحانی سرور اطمینان حاصل ہونے کے ساتھ اسلام سے بے حد دل لگا ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہی دین و شریعت کا پابند نہیں. مغربی ممالک والے مغربی تہذیب کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ پاکیزہ سنت و شریعت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب اپنا رہے ہیں. جس نبی نے اس امت کے خاطر پیٹ پر پتھریں باندھے، لوگوں کے تانے اور گالیاں سنی، غزوہ احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرا دیا، طائف میں پتھریں کھائیں، ہر طرح کی تکالیف ظلم و ستم کو برداشت کیا، اپنے آخری وقت میں بھی امت کی فکریں کی. کل بروز محشر جب ہر کوئی یا ربی نفسی نفسی کہتا ہوگا تو سرور کائنات یا ربی امتی امتی پکار کر امت کی نجات کی فکر کر رہے ہوں گے. آج اسی محمد عربی کی امتی کو ان کا طریقہ پسند نہیں، جس نبی کے چہرے کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی، افسوس کی آج اسی نبی رحمت کا نورانی چہرہ امت کو پسند نہیں. ہم نے اپنا سبق بھلا دیا. ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے اس کی طرف ہماری توجہ 40-50% بھی باقی نہیں رہی. ہمیں تو دین و شریعت کا محافظ ہونا تھا، لیکن ہم خود اس کے قاتل بن گئے. آج پوری دنیا میں مسلمان کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے، ہر طرف اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو کبھی بادشاہوں کی زندگی بسر کرتا تھا آج وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور. جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا آج اسے ہی بنیادی حقوق سے بھی دستبردار کیا جا رہا ہے. اور روز کی بلندیوں پر پہنچ کر زوال کی ان گہرائیوں میں گرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن بدل گیا ہے؟ کیا شریعت بدل گئی ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ بدل گیا ہے تو مسلمان بدل گیا ہے. اس کے زوال کی وجہ دین و اسلام سے بیزاری اور سنت و شریعت سے دوری ہے. جب مسلمان دین و شریعت کا پابند تھا، اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں تھا، کفر کی نجاست سے لوگ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے دین و اسلام کو قبول کیا کرتے تھے. لیکن جس دن سے ہم نے دین و شریعت سے دوری اختیار کی، اسی دن سے ہم زوال کی گہرائیوں میں گر گئے. ہمیں شکوہ اغیار سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لوگوں سے ہے. دشمن اگر دشمنی کرتا ہے تو اس کا حق ہے، لیکن ہم اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے باوجود دین سے دور کیوں ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کی طرح کیوں نہیں؟ مسلمان کی طرح کیوں بنے؟ غیر مسلموں کی طریقے سے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا طور طریقہ، ہمارا عمل غیر مسلموں کی طریقے سے کیوں ہے؟ نبی کے محب ہونے کے باوجود نبی کی سنتوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ آج مسلمانوں کے طور طریقے ہوں، شکل صورت ہو، لباس ہو، معاملات
जिहाद हो या और कोई दूसरा पहलू, उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल होता है कि ये मुसलमान है या कोई और। हमारे चेहरों से मेरे भाइयों, हमारे चेहरों से, हमारे तौर तरीकों से, हमारे मामलात जिंदगी से दीन और शरीयत का जनाजा निकल चुका है और हमने ये सोच लिया कि जालिमों का खात्मा अल्लाह करेगा। जब दीन और शरीयत का चौकीदार ही लापरवाही करता रहे तब डाकू और लुटेरे उस पर हमला जरूर करेंगे। याद रखो, दीन इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, दीन इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, बल्कि हम उसके मोहताज हैं। अगर हम इसकी नाकदरी करेंगे तो अल्लाह ये नेमत किसी और को दे देगा और हमारा ठिकाना जन्नत के बदले जहन्नम होगा। लिहाजा हकीकी मुहिब रसूल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ उनकी सुन्नत और शरीयत से भी मोहब्बत करते हैं, उसकी इत्तिबा करें। ओ लोगों, तुम किधर जा रहे हो? फ़ाइना तज़हबून। ऐ मेरे मोहतरम भाई, दुनिया में शान बुलंद ना होगी, हमारी जिम्मेदारी पूरी ना होगी सिर्फ तकरीर और तहरीर के खोखले जोश और जुमलों से। पहले खुद हमें अखलाक और उसवा का उम्दा अमली नमूना बनना होगा। मेरे भाइयों, आज हमारे इस माशरे की हालत दीगर क्यों और उम्मत मुस्लिमा का शिराजा मुंतशिर क्यों? हमारी औलाद इस्लामी तहजीब और सकाफत से आरी क्यों? हमारा माशरा इस्लाह की शाहराह से दूर और इतना दूर क्यों? अहले खाना को दीन की तरफ लगाने से इराज और इजमाज क्यों? आज हमने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि हमारा ये खूबसूरत बदन चंद टकों के कपड़ों, महंगे जूतों और चमचमाती गाड़ी के लिए मजबूर। खातिर के हाथ में जब तक मखसूस किस्म का पर्स ना हो, डिजाइन की ना हो, तो उनकी पर्सनालिटी नहीं बनती। हम अपील करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हम ज़हनी पसमानदगी और खुराफात से बाहर निकलकर मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतर किरदार अदा करें। जब हमारा अखलाक और किरदार बेहतर होगा तो कामयाबी से हमें कोई रोक नहीं सकता। मुआशरे के नौजवान, खासकर उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम हजरात के हाथों में ही कौम की ज़माम और इन्क़िलाब की लगाम हुआ करती है। जिधर चाहे वो रुख मोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि डूबती कश्ती के मल्लाह वारिसीन अंबिया के सिवा कोई और नहीं। तो आज हम अपनी इस अजीम जिम्मेदारी से गाफिल क्यों? एक मुश्ताक गम का मारा थर-थर कांपता वजूद, रहम का भिखारी, दो टांगों पर खड़ा इंसान अपनी जिद, अना और अकड़ से दस्तबरदार होकर जमीन पर आसानी से चलने का तरीका सीखे और दूसरों को भी सिखाए। अगर फ़ाइना तज़हबून की सदाए पुरदर्द पर इंसानी दुनिया मुस्बत रवैया अपनाकर लब्बैक कहने की रवादार हुई तो मुल्क मिल्लत को दज्जालियत के चंगुल से आज़ादी नसीब होगी। उसकी सुबह शाम बदरी होगी, तरजीहात तामीरी और अमल प्रोना होंगी, दिलचस्पियाँ फितरत के इशारों के सांचों में ढली होंगी। फैसला हमें करना है कि फितनों को दावत देने वाली दुनिया या इस्लाह याफ्ता अल्लाह परस्त और इंसान दोस्त दुनिया। फ़ाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? आज के नाजुक हालात में मुल्क कौम की कश्ती को बचाने के लिए नागजीर है कि हम अपने खालिक हकीकी के सामने झुककर सजदे में गिरकर बंदगाने माबूद के हकूक भी अदा करें और उनकी खिदमत और खैरख्वाही में अपनी सादत और निजात समझें। आरज़ू, हसरत और उम्मीद, शिकायत, आंसू, इक्तरा, जिक्र था, बीच में क्या क्या निकला। सामईन मोहतरम, दरख्त जिसके अंदर फूल लग जाए और जड़ों तक बीमारी पहुंच जाए और हम बाहर से कभी कभी स्प्रे करते रहे, सिर्फ ऊपरी हिस्से को साफ करने से अंदर की बीमारी कभी दूर नहीं कर सकते। ऐसे हालात में हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मिशन को और इस्लाम को दागदार और कमजोर होने से बचाएं, जिसके लिए हमारे असलाफ ने बेपनाह जद्दोजहद की। ऐतिहासिक के फितने इतने हमागीर और मुहिब हैं कि इनफरादी कोशिशों से उसका इस्तेसाल मुमकिन नहीं। इज्तिमाई कोशिश और मजबूत और मुस्तकम जमाती नस्ल ही उसका रास्ता रोक सकता है। मुस्बत सोच, दीनी हमीयत, कौमी गैरत की हामिल क़यादत ही मुल्क मिल्लत को खुशहाली और कामयाबी से सरफराज कर सकती है। जमात हक़ मुअत्तर फिजा और मुनव्वर किरण की मानंद है और वाबस्तगान जमात रोशनी मीनार। अल्लाह के वास्ते में सिफात को गुबार आलूद होने से बचाएं, वरना मरने से पहले ही मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को इस्लाम में न रख सके तो दूसरों को क्यों कर और कैसे रख सकेंगे? अगर हमारे बच्चों ने हमारी दावत कबूल नहीं की तो दूसरे क्यों कर कबूल करेंगे? कुरान पाक पढ़ते हुए देखिए कि आपका क्या हाल है और कैसी कैफियत है। अगर आंखें अशबार हैं और दिल बेकरार है तो ये बहुत बड़ी दौलत आपको हासिल है, लेकिन अगर आंखें खुश्क हैं और दिल में कोई दिक्कत नहीं तो ये सूरत हाल तशवीशनाक। चाहिए कि अपना जायजा लें। कश्तियां डूब रही हैं, फैसल साहब, कश्तियां डूब रही हैं, कोई साहिल लाओ। कश्तियां डूब रही हैं, कोई साहिल लाओ।
अपनी आंखें मेरी आंखों के मुकाबिल लाओ। फूल कागज के हैं अब कांच के गुलदानों में, तुम भी बाजार से पत्थर के अनाज लाओ। आप आखिर में मैं शेर के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम फरमाए और हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। हमारे जलसे को